என்னுடைய அம்மா ஒரு தலை சிறந்த வாசகி. தமிழ், ஆங்கிலம், மலையாளம் 3 மொழிகள்லையும் படிக்கக்கூடியவங்க. அவங்க அண்ணா ஒரு முக்கியமான கம்யூனிஸ்ட் தலைவராக இருந்தார். அதனால் அவங்களுக்கு சின்ன வயசுலேயே தீவிரமான வாசிப்பு பழக்கம் இருந்தது. கான்டெம்பரரி அமெரிக்கன் அண்ட் பிரிட்டிஷ் லிட்ரேச்சர் படிக்கக்கூடியவங்களாக இருந்தாங்க. அவங்க மலையாளத்தில் மங்களோதயம்ங்கிற பழைய பத்திரிகையில் கதை எழுதியிருக்காங்க, தமிழில் கலைமகள் எழுதியிருக்கிறாங்க. அண்டு அப்புறம் ஏதோ காரணத்தினால எழுதலை, ஸ்டாப் பண்ணிட்டாங்க. ஆனால் அவங்களுக்கு ஒரு பெரிய கனவு இருந்தது. என்னுடைய நினைவு தெரிந்த நாளிலிருந்து எழுத்தாளன் ஆகணுங்கிற கனவு தவிர எந்த இலட்சியமும் எந்த கனவும் எனக்கு இருந்தது கிடையாது. நடுவில் ஒரு 3-4 வருஷம் சரி ஒரு மாறுதலுக்காக ஒரு விவேகானந்தர் ஆயிடலாமே அப்படிங்கிற ஒரு முயற்சி இருந்தது. சரி அதெல்லாம் சரி வராது, நம்ம ரைட்டராகவே இருந்துருவோங்கிற முடிவுக்கு வந்துட்டேன். 1ஆம் கிளாஸ் படிக்கும்போது என்னுடைய ஒரு ஆசிரியை ஒவ்வொருத்தர் என்ன ஆகணும்னு கேட்டால் போது நான் எந்திரிச்சு எழுத்தாளர் ஆகணும்னு சொல்லலை, வைக்கம் முகமது பஷீர் ஆகணும்னு சொன்னேன். ஒரு பிரச்சனை வந்தால் நான் என் நண்பர் கூட தான் இருப்பேன். அப்போ எல்லோரும் திட்டுவாங்க, ஆனால் என்னோட நண்பர்கள் நான் விடுறதில்லை. 2 ஒரு நல்ல கணவன், நல்ல தந்தையாக தான் இருக்கிறேன். அது என்னுடைய தகுதின்னு நான் நினைக்கிறேன். எழுத்தாளன்கிறது ஒரு வேறொரு நிலை. எழுதும் போது மட்டும்தான் எழுத்தாளன். எழுதும்போது எழுத்து என்பது எ ரைடு இன்டு தி அன்கான்சியஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க. ஒருத்தனுடைய அறியப்படாத ஆழத்தை நோக்கிய ஒரு பயணம். முறையான தத்துவம் இருக்கு இல்லையா, அந்த தத்துவம் அது ஒரு மொழியில் ஒரு சூழலில் சிந்தனைக்கு ஒரு ஆழ்ந்த கணத்தை கொடுக்கும். அந்த கணம் கலையில் வெளிப்படும், இலக்கியத்தில் வெளிப்படும், வரலாற்று ஆய்வில் வெளிப்படும். அந்த ஒரு இன்மை தமிழ்நாட்டில் இருக்குது. அப்போ ஏன் தத்துவம் இல்லை? தமிழ்நாடு என்பது உலக அளவிலேயே தத்துவத்துக்கு முக்கியமான இடம். அந்த காம்ப்ரமைஸ் பண்ணுறவங்களுக்கு அங்கே அவமானங்கள் உண்டு. ஏன்னா நீங்கள் அடியிலேருந்து நுழையிறீங்க. நான் சினிமாக்குள்ளே நுழையிறது என் மேலே பெரும் மதிப்பு வைத்திருக்கக்கூடிய நண்பர்கள் என்னை வருந்தி அழைச்சி உள்ளே கூப்பிட்டு போனாங்க. லோகிதாஸ் என் வீட்டுக்கு வந்து என்னை கூப்பிட்டு போனார். லோகிதாஸ் வந்து அப்போ நான் சினிமாவுக்கு வரமாட்டேன்னு சொல்கிறேன். அவர் என்னை கன்வின்ஸ் பண்ணுறார். அவர் என்கிட்ட சொன்னார், என்னை யாரும் மதிக்க மாட்டாங்கன்னு ஏதோ சொன்னேன். உன் வாழ்க்கையில் நீங்கள் மதிப்புன்னு ஒன்றை பார்க்குறதா சினிமாவில் தான் பார்க்க முடியும். நீ யூனிவர்சிட்டியில் போனால் தான் உனக்கு மதிப்பு இருக்காது அப்படின்னு சொன்னார். அப்புறம் எனக்கு ஒரு 10,000 ரூபா அட்வான்ஸ் கொடுத்தார். 10,000 அட்வான்ஸ் கொடுத்துட்டு எல்லோரும் வெளியே போனாங்க. அவர் கூட வந்த ஒருத்தர் உள்ளே வந்தார். உள்ளே வந்து சாவி மறந்து வச்சுருப்பேன். அதை எடுத்து சொன்னார், நீங்கள் ஒரு 10-25 வருஷம் சினிமாவில் இருப்பீங்க, ராசியான கை அப்படின்னார். எனக்கு அந்த ஐடியாவே கிடையாது. ஒரே ஒரு படம் தான் வேலை பார்க்க போகிறேன். அது என்னுடைய நெருக்கமான நண்பர், இவர் இவ்வளோ கம்பல் பண்ணுறதுனால ஒரு படத்தில் வேலை பார்க்க போகிறேன். அப்படி இல்லை, இந்த கையால் அட்வான்ஸ் வாங்கினவர் தான் திலீப், மஞ்சு வாரியார் அப்படி ஒரு பெரிய பட்டி, கலாபவன் மணின்னு ஒரு பெரு பட்டியலே சொன்னார். இவங்க எல்லாம் இவர் கையில் அட்வான்ஸ் வாங்கினாங்க தான். நீங்கள் அவர் கையில் அட்வான்ஸ் வாங்கினீங்க, ஒரு போதும் உங்கள் கையில் பணம் குறையாது அப்படின்னாரு. எனக்கு என்னடா சொல்கிறார் அப்படின்னு ஆச்சரியம் வந்து, நான் இன்னொரு படத்தில் வேலை பார்க்குற ஐடியாவே கிடையாது. ஆனால் இந்த படம் வேலை பார்க்கும்போது பாலா வந்து கூப்பிட்றா. என்னுடைய நண்பர் வாசகர், என்னுடைய நண்பர் சுகா என்ன பாலாட்ட கூப்பிட்டு போகிறார். அதுலேருந்து இது வரைக்கும் என்னுடைய வாசகர்களும் நண்பர்களும் என் மேலே பெருமதிப்பு வைத்திருக்கக்கூடியவர்களும் ஆகிய இயக்குநர்கிட்ட மட்டும்தான் வேலை பார்த்துருக்கேன். இன்னொரு ஏரியாவில் போய் வேலை பார்த்ததே கிடையாது. ஒரு எழுத்தாளனாக மிகப்பெரிய மரியாதை, கௌரவம் எல்லாத்தையும் സിനിമയിൽ தான் അടഞ്ഞിരിക്കേ. സാർ, എൻ്റെ പേര് വനിത, മാതൃഭൂമിയിലാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. സാർ, സമ്പന്നൻ ദരിദ്രൻ്റെ നേരെ തുപ്പുന്ന തെറിവാക്കാണ് താങ്കൾ നടത്തിയത് പെറുക്കി എന്ന വാക്കിലൂടെ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഒരു സാഹിത്യ നിരൂപകൻ വിമർശനം ഉന്നയിക്കുന്നത് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിരുന്നു. പെറുക്കി എന്ന പദം കൊണ്ട് താങ്കൾ എന്താണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഉദ്ദേശിച്ചത്? അതുപോലെ തന്നെ വലിയ രീതിയിലുള്ള പ്രതിഷേധമാണ് ഉയർന്നു വന്നത്. മലയാളികളുടെ ഈ ഒരു അസഹിഷ്ണുതയെ താങ്കൾ എങ്ങനെയാണ് നോക്കിക്കാണുന്നത്? സാഹിത്യ നിരൂപകൻ ആരാ ഇത് പറഞ്ഞത്? ഞാൻ അത് വായിച്ചിട്ടില്ല. യെസ്. ഒന്ന്, ഒരു എഴുത്തുകാരൻ എന്ന നിലയ്ക്ക് ഇവിടെ ഉള്ള ഒരാളെടുത്തും ഞാൻ ഒന്നും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നില്ല. നിങ്ങളെ ഒരാളുടെ അവാർഡോ അംഗീകാരമോ എനിക്ക് ആവശ്യമില്ല. അതുകൊണ്ട് ഒരു അവാർഡും സ്വീകരിക്കാൻ എനിക്ക് താല്പര്യമില്ല. അതുകൊണ്ട് ഐ ഡോണ്ട് മൈൻഡ് ആര് എന്ത് പറഞ്ഞാലും എനിക്ക് ആ ഒരു പ്രശ്നമില്ല. സുഹൃത്തെ പറഞ്ഞോളുക, അത്രയേ ഉള്ളൂ. അത് പിന്നെ ഞാൻ മലയാളത്തിലോ തമിഴിലോ ഉള്ള ഈ അമോറൽ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ അൺഎത്തിക്കലായ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചോ ഒന്നും അഭിപ്രായം പറയുന്ന കാര്യമല്ല. അത് ജനതയുടെ ഒരു രീതിയാണ്.
പക്ഷെ ഒരു കാര്യം എനിക്ക് വളരെ താല്പര്യമുള്ള കാര്യമാണ്. അങ്ങനെ ഒരാൾക്ക് മാത്രമേ ആന ഡോക്ടർ എന്നൊരു സിനിമ ഒരു കഥ എഴുതാൻ പറ്റുള്ളൂ. ആന ഡോക്ടർ എഴുതിയ ആളിന് ആനകളുടെ കാലിൽ ഈ ബോട്ടിൽ കുത്തുന്നതിനെ പറ്റി വല്ലാത്തൊരു ഉത്കണ്ഠയുണ്ട് അല്ലേ. അതിന് ഓരോ കൊല്ലവും സ്വന്തം കാശ് ചിലവഴിച്ച് കാട്ടിൽ പോയിട്ട് കുപ്പി പെറുക്കി ചേർക്കുന്ന ആളാണ് ഞാൻ. ഇപ്പം ഞാൻ സംസാരിച്ചുകൊണ്ട് ഇന്ന് ഈ ഞായറാഴ്ച എൻ്റെ വായനക്കാരുടെ ഒരു സംഘം കാട്ടിനുള്ളിലുണ്ട്. ബോട്ടിൽ കളക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. മലയാളികൾ വലിച്ചെറിയുന്ന ബോട്ടിൽ 7 പേർ ഇന്നും കാട്ടിലുണ്ട്. ഇപ്പോൾ മലയാളികൾ വലിച്ചെറിയുന്ന ബീർ ബോട്ടിൽ കളക്ട് ചെയ്യാൻ ആനയുടെ കാലിൽ കുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അങ്ങനെയാണ് എൻ്റെ കമ്മിറ്റ്മെൻ്റ് ഉള്ളത്. സോ ഐ ആം നോട്ട് എ പെർഫോമർ. ഞാനൊരു ഒരു കഥ എഴുതി നിങ്ങളെയൊക്കെ സന്തോഷിപ്പിക്കാനുള്ള ആളല്ല. നിങ്ങളെ ആരെയും സന്തോഷിക്കേണ്ട ഒരാവശ്യം എനിക്കില്ല. ഞാൻ എൻ്റെ കമ്മിറ്റ്മെൻറ്റ് കൊണ്ട് മാത്രമാണ് എഴുതുന്നത്. അപ്പോൾ ആ കമ്മിറ്റ്മെൻ്റ് ഉള്ള ഒരാൾക്ക് ഒരു കൂട്ടം ആളുകൾ കാട്ടിനുള്ളിൽ അതിക്രമിച്ച് കിടന്ന് അതിൻ്റെ എല്ലാ അതിരുകളും കടന്ന് ചാരായം കുടിച്ച് അതിൻ്റെ ബോട്ടിൽ വലിച്ചെറിഞ്ഞ്, നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ തമിഴ്നാട്ടിലെ ഏത് കാട്ടിൻ്റെ ഉള്ളിലും ലിക്കർ അനുവദമല്ല. ലിക്കർ കുടിച്ചുകൊണ്ട് പോകാൻ പറ്റില്ല, അത് ലീഗലാണ്. പക്ഷേ ഇല്ലീഗലായിട്ട് കുടിച്ചു കൊണ്ട് പോകുന്നു, വേലി പൊട്ടിച്ച് പുറഞ്ഞു. ഇതിനെ പ്രകീർത്തിച്ച് കൊണ്ട് അവരെ നായകന്മാരാക്കിക്കൊണ്ട് അത് നോർമലൈസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരു സിനിമ വരുമ്പോൾ അതിനെതിരെ ശക്തമായി പ്രതിഷേധിക്കുക തന്നെയാണ് എൻ്റെ രീതി. ഇനിയിപ്പോൾ അതിനെ മനസ്സിലാക്കാൻ ഈ പോലത്തെ ഈ വർഗത്തിൽപ്പെട്ട ആളുകളുടെ മലയാളത്തിലെ എഴുത്തുകാരിൽ പാതി വരും. എനിക്കറിയാമല്ലോ പാതി വരെ മലയാള എഴുത്തുകാർ ഇത് തന്നെ ചെയ്യുന്നവരാണ്, ഇതേ ബോട്ടിൽ വലിച്ചെറിയുന്നവരാണ്. അവർക്കിത് മനസ്സിലാവില്ല. അവരായിരിക്കും ഇതുപോലത്തെ ലേഖനങ്ങൾ വലിച്ച് കാച്ചുന്നത്. എനിക്ക് അവരെ പറ്റി വലിയ മതിപ്പൊന്നുമില്ല. അവർ ഈ ജനത തന്നെയാണ്. പിന്നെ തമിഴോ മലയാളമോ, ഇപ്പോൾ പലർക്കും മലയാളിയെ വിമർശിച്ചെന്ന് പറയും. എന്നെക്കാൾ വളരെ ശക്തമായി തമിഴരെ വിമർശിച്ചിട്ടുണ്ട്. തമിഴ് നാട്ടിൽ വന്ന് ഐ എം എ മലയാളി എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് തമിഴരെ വിമർശിക്കുന്ന ആളാണ് ഞാൻ. ഒരിക്കലും മലയാള ഐഡൻറ്റിറ്റി മറച്ചു വെച്ചിട്ടല്ല, വളരെ ശക്തമായി വിമർശിച്ചിട്ടുണ്ട്. തമിഴ്നാട്ടിലെ നേതാക്കന്മാരെ, രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കന്മാരെ വിമർശിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് മലയാളത്തെ വിമർശിക്കും. ഇപ്പോൾ ഇംഗ്ലീഷിൽ പുസ്തകങ്ങൾ വരുന്നതുകൊണ്ട് അമേരിക്കയെ വിമർശിക്കും. അതിനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യ റൈറ്ററായിട്ട് എനിക്കുണ്ട്. പെരുക്കി എന്നുള്ള വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന അർത്ഥമല്ല, ഞാൻ കൊടുക്കുന്ന അർത്ഥമാണ്. അതിൻ്റെ അർത്ഥം വന്നിട്ട് കൊലോക്കിയൽ. അതിൻ്റെ അർത്ഥം വന്നിട്ട് ഇൻഡിസിപ്ലിനിൽ അല്ലെങ്കിൽ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിൽക്കാത്ത ഒരാൾ എന്നാളാണ്. അങ്ങനെ തന്നെയാണ് തമിഴിൻ്റെ അർത്ഥം. തമിഴിലെ പൊറുക്കി എന്നുള്ളതിൻ്റെ അർത്ഥം വന്നിട്ട് യാതൊരു നിയമത്തിൻ്റെ ഗ്രേഡിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിൽക്കാത്ത ഔട്ട്സൈഡർ എന്നാണ്. നിങ്ങൾ അതിനേക്ക് വേറെ അർത്ഥം ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ കൊടുത്ത് അതിൽ അർത്ഥം എടുക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം എങ്ങനെ വെച്ചാൽ ശരിക്കുള്ള പ്രശ്നം കാട്ടിനുള്ളിൽ അതിക്രമിക്കുകയും അതിനെ ഇരിക്കുകയും ചെയ്യും, മദ്യപിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിനെ നോർമലൈസ് ചെയ്യുന്നതാണ്. ആ പ്രശ്നം ഒഴിച്ച് മറ്റെല്ലാം സംസാരിക്കുന്നുള്ളതാണ് നിങ്ങൾ ഈ പറയുന്ന അർത്ഥം. എന്താണ് പ്രശ്നം അത് സംസാരിക്കുക, അത് തന്നെയാണ്. പിന്നെ ഈ ചർച്ച ഉള്ളതുകൊണ്ട് എനിക്ക് വളരെ സന്തോഷമേ ഉള്ളൂ. കാരണം ഈ പറയുന്ന സിനിമാ മോഹികളും അതിൻ്റെ പിന്നിലെ ആളുകളൊക്കെ കൂടെ ചേർന്ന് ഇത്രയും സൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവമുണ്ട്, ഈ ബോട്ടിൽ വലിച്ചെറിയുന്നതിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ടെന്നുള്ളത് കേരളത്തിലെ കൂടുതൽ മലയാളികൾക്ക് പോയി ചേർന്നു. അതിനൊരു പ്രചരണ വാല്യൂ ഉണ്ടായി. നല്ലതാണ്. ഐഡൻറ്റിറ്റി എന്ന് പറയും, അതായത് മലയാളി, തമിഴ്, ഹിന്ദു, മുസ്ലിം, ഇങ്ങനെ ചില ഐഡൻറ്റിറ്റികൾ ആളുകൾ സ്വയം സ്വീകരിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും. മനുഷ്യർ എന്നുള്ള ഐഡൻറ്റിറ്റി ഒഴിച്ച് മറ്റെല്ലാ ഐഡൻറ്റിറ്റിയും ഉണ്ടാവും. ഈ ഐഡൻറ്റിറ്റിയിലാണ് ആളുകൾ നീ എന്നെ ഈ മലയാളി എന്ന് നീ ചീത്ത പറഞ്ഞു, നീ എന്നെ തമിഴെന്ന് ചീത്ത പറഞ്ഞു, നീ എന്നെ ഹിന്ദു എന്ന് ചീത്ത പറഞ്ഞു, നീ എന്നെ മുസ്ലിം ചീത്ത പറഞ്ഞ ആളുകൾ ഇളകും. അങ്ങനെ ഇളകുന്നവർ എല്ലാവരും ഒരു മീൻ പേഴ്സൺസാണ്. അങ്ങനെ ഒരു വാക്കുകൊണ്ട് ഇളകുന്നവൻ ഒരു ബിലോ ആവറേജ് മീൻ പേഴ്സണാണ്. അങ്ങനെയുള്ള ആളുകളാണ് ദശലക്ഷക്കണക്കിനുള്ള ആളുകൾ. ബുദ്ധിജീവികളും അതിലുണ്ട്, സോക്കാൾഡ് ബുദ്ധിജീവികളും. പക്ഷേ ഒരു നല്ല ആൾക്ക് അത് തോന്നില്ല. ആ ഇഷ്യൂ എന്താണെന്ന് മാത്രമേ നോക്കുള്ളൂ. അതെങ്ങനെ മലയാളിയെ പറഞ്ഞു, എന്താ മലയാളിയെ പറഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്കെന്ത്? നിങ്ങൾ ആരെ വേണമെങ്കിലും പറഞ്ഞോളൂ. നീ തമിഴിനെ ചീത്ത പറഞ്ഞോ, മലയാളിയെ ചീത്ത പറഞ്ഞോ, നായരെ ചീത്ത പറഞ്ഞോ, എനിക്കൊരു പ്രശ്നമല്ല. അപ്പോൾ ഇഷ്യൂ ആയിരിക്കും എനിക്ക് പ്രശ്നം. അങ്ങനെ ഇഷ്യൂ കാണാതെ ഇങ്ങനെ മലയാളിയെ പറഞ്ഞു, തമിഴിനെ പറഞ്ഞു എന്ന് പറയുന്നതൊക്കെ വന്നിട്ട് ഒരു നോൺ ഇൻ്റലക്ച്വൽ ആറ്റിറ്റ്യൂഡാണ്. I've seen all kinds of systems work. I completely agree with you that Dubai has done phenomenally well, mostly on the vision. It was not natural resource driven. It was vision and execution. But I think that's the key. It's execution. It's not which model. It is how well you implement and execute the model that matters.
At the end of the day, that is really the weakest link of all places. Everybody can talk. What can you do? How effectively can you do it? And how consistently can you do it? That is really the kind of defining variable. And so I think whatever model you have, some will do it fantastically well, others will do it okay, and others will fail. Every model, I can give you examples within monarchies that have done fantastically well, that have not done so well. Within democracies that have done relatively well, relatively not so well. I don't think there's a clear answer one way or the other. I'd say whichever model you have, you must do as good a job executing it as possible. That defines outcomes. Change is inevitable. Everything changes all the time. There's very little that stays the same. And early on in my life, at least, I learned that there's at least 3 kinds of reactions to change. I'm not saying every person does the same reaction all the time, but 3 kinds of reactions. One is to ignore it or assume it will go away and not be lasting. And that, in my mind, is very dangerous because change is going to happen. The other, which is people like me, want to get, if not ahead of it, want to ride it as quickly as possible and shape it. We want to be the agents of change. We want to be what tomorrow looks like. And I'm not talking about technology, but I'm saying generally in policy, in reform, in whatever it is.